وہ ان کو وہ ایڈوکیٹ پروٹینز، ایڈوکیٹ کاربس، ایڈوکیٹ فوڈ نہیں ملتا ہے، تو وہ میل نرشڈ رہتے ہیں، وہ ان کا ہیلتھ بگڑ جاتا ہے. تو ایک تو یہ فوڈ سیکورٹی پر. دوسرا اگر آپ بولیں گے اسی کا ایک ایکسٹینڈڈ فارم ہے فیمینز. ٹھیک ہے، فیمینز یعنی کہ بھوک سے جو لوگوں کو جب فوڈ نہیں ملتا ہے تو وہ بھوک سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے فیمینز آئے ہیں انڈیا میں ان دا پاسٹ سینچریز، تو ان کی وجہ سے ملینز آف لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ہو گیا فوڈ سیکورٹی. اگر آپ دیکھیں گے فوڈ سیکورٹی، میل نیوٹریشن اس سے کاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فوڈ سیکورٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے ڈراٹ کی وجہ سے، تو میل نیوٹریشن کاز ہوتا ہے، فیمینز کاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے، ہیلتھ بگڑ جاتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو اوور آل ہیلتھ بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ کمزوری آتی ہے جب فوڈ سیکورٹی پہ اثر پڑتا ہے. دوسرا چیز ہے، مین چیز یہ، چونکہ یہ پرائمرلی ایگریکلچر سیکٹر میں یہاں پہ زیادہ تر مور دین ہاف آف پاپولیشن انگیج ہیں، تو وہ اپنا روزگار جو کماتے ہیں وہ ان کے کمانے کا سورس زیادہ تر ایگریکلچر ہے. تو کیا ہوتا ہے جب کراپس کا فیلئر ہوا ڈراٹس کی وجہ سے، تو جو وہ کراپس ہارویسٹ کرنے کے بعد ان کو بیچتے تھے، پھر پیسے کماتے تھے، وہ اب نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا لائیولیہوڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سورس آف انکم ان کا یہی ہوتا ہے، تو سورس آف انکم کٹ آف ہو جاتا ہے، افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں فارمر ڈسٹریس. ٹھیک ہے، یا ایگریرین ڈسٹریس ہم اس کو بولتے ہیں، ایگریرین ڈسٹریس. ایگریرین ڈسٹریس کی وجہ سے یہ جو اس کا مطلب یہی ہے کہ فارمرز پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے اس کا. فارمرز نے جو ایگریکلچرل لون لیا ہوتا ہے وہ اب واپس ریپے نہیں کر پاتے ہیں، ڈیٹ میں رہتے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا فارمر سیوسائڈس ہوتی ہیں، تو وہ یہ زیادہ سہن نہیں کر پاتے ہیں، یہ اتنا نقصان سہن نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ لائیولیہوڈ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ڈرافٹ کی وجہ سے اثرات کیا پڑتے ہیں، ہم نے اس کے کازز دیکھے، ہم نے اس کے ایفیکٹس کانسیکوینسز دیکھے. تو یہ ہو گیا ڈرافٹ کی وجہ سے کیا کیا اثر پڑتا ہے. اگر آپ اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے 50 ملین اگر آپ دیکھیں گے 50 ملین پیپل افیکٹ ہوتے ہیں اینولی. 50 ملین پیپل انڈیا میں افیکٹ ہوتے ہیں اینولی ڈرافٹ سے. ٹھیک ہے، تو 1/3 ایریا جو انڈیا کا ہے، 1/3 ایریا جو انڈیا کا ہے وہ پرون ٹو ڈرافٹس ہیں، پرون ٹو ڈرافٹس. وہ آپ کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں 50 to 75 سینٹی میٹر. اوور آل ہم لیں گے 75 سینٹی میٹر سے کم اگر کسی جگہ اینولی رین فال ہوگا، ایک سال میں اگر کسی جگہ 75 سینٹی میٹر سے کم رین فال ہوگا، تو ہم بولیں گے اس ایریا میں ڈرافٹ آکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ایریا میں خشک سالی ہوئی ہے. تو یہ ہو گیا ڈرافٹ کے بارے میں ہم نے تھوڑا پڑھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، ہاں اس میں اور کچھ خاص نہیں ہے. تو میجر ڈرافٹس واٹس وہ آپ ٹیکسٹ پہ دیکھیے کب کیا ہوئے وہ ڈیٹا. تو کنسیپٹ اس کا یہی ہے. تو یہ ہاں جی، اب ڈرافٹ سے فائٹ کرنے کے لیے، میں بھول گیا تھا، ڈرافٹ سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ایونیوز ہیں. دیکھیے سب سے سمپل اور لاجیکل ایونیو تو ہے کیا ہے، اریگیشن. ٹھیک ہے، چونکہ انڈین ایگریکلچر جو ہے، انڈین ایگریکلچر زیادہ تر ڈپینڈنٹ رہتا ہے رین فال پہ. ٹھیک ہے، مونسونل رین فال پہ. کسی سال ایل نینو کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اگر مونسونل رین فال کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سال کراپ ڈیمیج ہو جائے گا، کراپ فیلئر ہو جائے گا. اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کراپ فیلئر کو پریونٹ کرنے کے لیے، فوڈ سیکورٹی کو بچانے کے لیے، انشور کرنے کے لیے، لائیولیہوڈ کو بچانے کے لیے ہمیں اریگیشن کی ضرورت ہے، انشورڈ اریگیشن کی ضرورت ہے. تو اریگیشن آپ کو پتہ ہی ہے، کینالز بناتے ہیں، ٹینکس، ویلز، ٹیوب ویلز. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے مینز آف اریگیشن. تو وہ ہوتا ہے ڈرافٹس کو ہم فائٹ کر سکتے ہیں تھرو پراپر مینز آف اریگیشن. تو ایک تو یہ ہوا. ہاں اس میں اور کیا ہے اب، ہاں ڈرافٹس کا بس اتنا ہی ہے. ہاں اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم سائیکلونز دیکھیں گے، ڈسٹر.
तो ये हो गया ड्राफ्ट। हाँ हाँ, अब हम देखेंगे साइक्लोन। देखिए साइक्लोन का मतलब सिंपली अगर आप देखें तो इसको तूफान हम बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोन के बहुत सारे नेम्स हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में साइक्लोन को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। जैसे हम साइक्लोन इसको कहते हैं कहाँ पे, इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो इसको बोलते हैं ओवरऑल साइक्लोन। वर्ल्ड में भी इसका नाम ज़्यादातर साइक्लोन यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं इनके। साइक्लोन है, टाइफून अगर आप देखेंगे, टाइफून भी इसका एक नेम है। टाइफून अराउंड चाइना सी, ठीक है, जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ये लोग इसको ज़्यादातर बोलते हैं टाइफून। अगर आप देखिए ह्यूरिकेन इसको बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन इसको ज़्यादातर ह्यूरिकेन बोलते हैं। इनमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन इनका मैकेनिज्म ह्यूरिकेन थोड़ा इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो ओवरऑल ये नेम्स आइडेंटिकल हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनोनिमस हैं। हाँ, तो साइक्लोन, टाइफून या ह्यूरिकेन, थंडरस्टॉर्म इसका एक कंपोनेंट होता है इनका। तो अगर आप देखेंगे अब साइक्लोन की डेफिनेशन क्या है, देखिए साइक्लोन एक रोटेटिंग एयर मास होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट होता है। आपने टीवी पर या नेट पर देखा होगा, वो एक फनल शेप्ड होता है। फनल शेप्ड एक एयर मास होता है, दूर से आप देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, वो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एयर यूजुअली एयर होता है, इसमें क्लाउड्स ऊपर जो होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्लाउड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये सबसे बड़ा टाइप जो होता है, सबसे लार्जेस्ट क्लाउड जो होता है, उसको हम क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यही होते हैं, निम्बस इज रिलेटेड टू रेन, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, ये क्लाउड्स कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो रेन काजिंग क्लाउड्स होते हैं। आधे क्लाउड्स ऐसे होते हैं वो रेन काजिंग क्लाउड्स नहीं होते हैं, जैसे स्ट्रेटस क्लाउड हैं, ऑल्टो स्ट्रेटस है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन होता है यूजुअली क्या होता है, एक ओशनिक सरफेस होता है। साइक्लोन हमेशा कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, ओशनिक सरफेस पे, वाटर सरफेस पे, ये लैंड पे ऑरिजिनेट नहीं होता है। तो ये है मान लीजिए एक ओशनिक सरफेस, लेकिन किस ओशनिक सरफेस पे, जो वार्म ओशनिक सरफेस होती है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो इमीडिएट नॉर्थ वर्ड्स और इमीडिएट साउथ वर्ड्स ऑफ ट्रॉपिक्स होता है उसको हम सब ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं, अप टू 45 डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में ओशंस का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली हाई होता है देन द टेम्परेचर ऑफ ओशंस इन पोलर एरियाज, ठीक है। यहाँ पे ओशंस का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, ये साइक्लोन्स ऑरिजिनेट होते हैं इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओशंस जो हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर, यहाँ पे सन ऑलमोस्ट ओवरहेड होता है ईयर राउंड, ठीक है। तो इक्वेटर के ज़्यादातर पास ये अगर आप देखेंगे इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज साइक्लोन्स ऑलमोस्ट 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, अगर आप देखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ साइक्लोन्स कभी भी क्रिएट नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि साइक्लोन्स को क्रिएट होने के लिए रोटेशन मिलनी चाहिए। वो रोटेशन इक्वेटर पर बहुत ही कम होती है, वो रोटेशन इक्वेटर के नॉर्थ वर्ड्स और इक्वेटर के इमीडिएट साउथ वर्ड्स होती है, ठीक है। तो वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो रोटेशन क्यों होती है ऐसे। अगर आप देखेंगे साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से नॉर्थ वर्ड्स, साइक्लोन्स की डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो ये रोटेशन अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये है, तो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में और क्रिएट होते हैं ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। जो वाटर सरफेस हॉट होती है, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड तो होगी ही क्योंकि वाटर सरफेस है, वहाँ से इवापोरेशन होती है तो वो एरिया जो है उसमें मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है।
تو یہ جو ہوتا ہے یہ مان لیجیے انڈین اوشن ہے، بے آف بنگال، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مونسونل سیزن ہوتا ہے بہت ہی